کیا ایک انسان کسی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عام سے درزی کا بیٹا دنیا کی بڑی طاقتوں اور جدید ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نیندیں اڑا دے؟ وہ کون تھا جسے ایران کے میزائل پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے؟ اور کیا 2011 کا وہ ہولناک دھماکہ محض ایک تکنیکی خرابی تھی یا موساد کے کسی گہرے وار کا نتیجہ؟ ناظرین، میں ہوں سجاد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوام آن لائن۔ آج ہم تاریخ کے اس پراسرار باب سے پردہ اٹھائیں گے جو ایران کے بنجر صحراؤں سے شروع ہو کر اسرائیل کی سرحدوں تک جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حسن تہرانی مقدم کی، وہ شخص جس نے پابندیوں میں جکڑے ایران کو میزائلوں کی سپر پاور بنا دیا۔ ناظرین، ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC ایک ایسی تنظیم ہے جس کے اندر کئی پراسرار تہیں موجود ہیں۔ اس عظیم بھول بھلیوں کے پیچھے وہ جرنیل اور کمانڈرز ہیں جو پس پردہ رہ کر ملک کی دفاعی پالیسی بناتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے آئے، ان کا ماضی کیا تھا اور ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ سرکاری بیانیے میں تو حسن تہرانی مقدم کو فادر آف میزائل پروگرام کہا جاتا ہے، لیکن خود حسن کا ماننا تھا کہ یہ خطاب محسن رفیق دوست کا حق ہے۔ تاہم تہرانی مقدم کی موت کے بعد ان کی زندگی کے گرد پھیلا ہوا وہ سسپنس مزید گہرا ہو گیا جو آج تک کلاسیفائیڈ یعنی خفیہ فائلوں میں بند ہے۔ حسن تہرانی مقدم 29 اکتوبر 1959 کو تہران کے محلے سرچشمہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے خاندان کے چوتھے بچے تھے۔ ایک درزی کے گھر پیدا ہونے والے حسن نے انڈسٹری میں ایسوسیٹ ڈگری حاصل کی۔ ان کے چچا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے کزنز کی طرح کینیڈا جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن حسن نے اپنے وطن میں رہنے کو ترجیح دی۔ ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے ہی حسن کو گھریلو ساختہ بم بنانے کا جنون تھا۔ جب شاہ کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو وہ گیلان کے ایک مسلح گروپ میں شامل ہو گئے جو حکومت کے خلاف برسر پیکار تھا۔ انقلاب کے بعد حسن نے سپاہ پاسداران میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے، جہاں دوسرے ایرانی کمانڈرز سادہ اور درویشانہ زندگی پر فخر کرتے تھے، حسن تہرانی مقدم ایک پرتعیش زندگی کے قائل تھے۔ ان کے بیٹے کے بقول وہ بہترین کھانے، مہنگی گاڑیوں اور عمدہ لباس کے شوقین تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، اچھی اور مہنگی گاڑیاں خریدو اور زندگی سے لطف اندوز ہو، تم ایک باوقار اور خوشحال زندگی کے حقدار ہو۔ یہ ان کے اس فلسفے کا حصہ تھا کہ ایک فوجی کو دشمن کے سامنے کمزور یا غریب نہیں بلکہ پروقار نظر آنا چاہیے۔ ایران اور عراق کے جنگ کے آغاز میں تہرانی مقدم کی توجہ توپ خانے یعنی آرٹلری پر تھی۔ ان کی تصویراتی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ طریق القدس آپریشن میں ان کی ترتیب دی گئی مارٹر گولہ باری نے عراقی افواج کو بستان شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1981 میں انہوں نے IRGC کے توپ خانہ یونٹ کی بنیاد رکھی اور اس کا نصب العین قرآن کی ایک آیت کو بنایا، تم نے پتھر نہیں پھینکے تھے بلکہ وہ خدا تھا جس نے پھینکے تھے۔ یہی الفاظ بعد میں ایران کے ہر بڑے میزائل پر نقش کیے گئے۔ ناظرین، ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ یہ ایک فلمی کہانی کی طرح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لیبیا کے ماہرین ایران کو میزائل سسٹم پر مشاورت دینے آئے تو ایرانی افسران نے خاموشی سے ان کے بلو پرنٹس چرا لیے اور ان کی کاپیاں بنا لی۔ محسن رضائی بتاتے ہیں کہ جب صدام نے ایرانی شہروں پر بمباری تیز کی تو ایران کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے رفیق دوست کو میزائلوں کی خریداری کے لیے شام، لیبیا اور شمالی کوریا بھیجا، لیکن صرف میزائل خریدنا کافی نہیں تھا، یعنی ایران کو خود مختار بنانا تھا۔ محسن رضائی نے حسن تہرانی کو بلایا اور کہا، آرٹلری چھوڑو اور ایک میزائل یونٹ بناؤ۔ حسن نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے انہیں دیکھا اور پھر اس مشکل ترین مشن کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 1984 میں حسن تہرانی مقدم کو ایک ٹیم کے ساتھ اسکوڈ بی میزائلوں کی تربیت کے لیے شام بھیجا گیا۔ ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ نوجوان افسران شام کے ہوٹل پہنچے، وہاں کی چکا چوند دیکھ کر کچھ لوگ مشن سے بھٹکنے لگے۔ حسن نے فوراً ٹیم کو اکٹھا کیا اور سختی سے کہا، ہم یہاں ایک بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں، شامیوں کی مہمان نوازی اور رنگینیوں میں گم نہ ہونا۔ ہمیں اپنی ٹریننگ پر توجہ دینی ہے کیونکہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ 90 کی دہائی میں حسن کی قیادت میں ایران نے شہاب سیریز کے میزائل تیار کیے اور شہاب 2 کے بعد شہاب 3 کی تیاری نے عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا۔ یہ میزائل 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب ایران خطے میں کسی بھی دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ حسن نے مائع ایندھن کے بجائے ٹھوس ایندھن یعنی سولڈ فیول والے میزائلوں جیسے سجیل پر کام شروع کیا، جنہیں تیزی سے لانچ کرنا ممکن تھا۔ ناظرین، اکتوبر 2005 میں حسن تہرانی مقدم کی خدمات کے اعتراف انہیں سپاہ پاسداران کی ایرو اسپیس فورس کا نائب سربراہ مقرر کیا گیا۔
शहीद चीफ अमीर अली हाईजादा बताते हैं कि कमांडर इन चीफ जाफरी दरअसल हसन तेहरानी को एरोस्पेस फोर्स का मुकम्मल सरबराह बनाना चाहते थे, लेकिन तेहरानी मुकद्दम ने आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए इस बड़े ओहदे से इनकार कर दिया और जूनियर ओहदे पर रहकर अपने तहकीकी मिशन को जारी रखने को तरजीह दी। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्हें प्रोटोकॉल से ज़्यादा अपनी लेबॉर्ट्री और मिसाइल टेस्टिंग साइट से मोहब्बत थी। हसन तेहरानी मुकद्दम की ज़िंदगी का सफ़र उस वक्त एक अचानक और होलनाक मोड़ पर ख़त्म हुआ जब 12 नवंबर 2011 को तेहरान के करीब मलार्द के मकाम पर वाक़ एक मिसाइल बेस पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना शदीद था कि इसके झटके तेहरान के मरकज़ तक महसूस किए गए। गर्द गुबार जब बैठा तो मालूम हुआ कि ईरान ने अपने सबसे बड़े दिफाई दिमाग को खो दिया है। हसन तेहरानी मुकद्दम अपने दर्जनों साथियों समेत उस वक्त लुक़्मा अजल बने जब वो एक नए किस्म की ट्रांस कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM पर काम कर रहे थे, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के फाइनल टेस्ट की तैयारी कर रहे। ये मिसाइल ईरान की दिफाई ताकत को 7 समंदर पार तक पहुंचाने की सलाहियत रखने वाला था। धमाके के फौरन बाद बैनुल अक़वामी मीडिया खुसूसन टाइम मैगजीन ने यह दावा किया कि इस ऑपरेशन के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का हाथ था। ये एक सोची समझी तकरीबकारी थी ताकि ईरान के बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल प्रोग्राम को जड़ से ख़त्म किया जा सके। 2016 में हसन तेहरानी के भाई मोहम्मद तेहरानी मुकद्दम ने एक इंटरव्यू में खुल्म खुला कहा कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था बल्कि मुसाद की तरफ से एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी जो बरसों से मेरे भाई की ताक में थे। अगरचे बाद में ईरानी हुक्काम और एरोस्पेस कमांडर अमीर अली हाईजादा ने इन बयानात की तरदीद की और इसे एक तकनीकी हादसा करार दिया, लेकिन दिफाई माहिरीन आज भी इसे इसराइल की अब तक की सबसे कामयाब तखरीबकारी करार देते हैं। हसन तेहरानी मुकद्दम की मौत के 7 साल बाद एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 23 मई 2018 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया कि ईरानी स्टेट टीवी ने तेहरानी मुकद्दम की याद में जो दस्तावेज़ी फिल्में दिखाई उनमें नादानिस्ता तौर पर कुछ ऐसे राज फाश हो गए जो हुकूमत छुपाना चाहती थी। कैलिफोर्निया के मुहक्किकीन ने एक तस्वीर का तज्ज़िया किया जिसमें तेहरानी मुकद्दम के पीछे एक बक्सा रखा था जिस पर शाहरूद लिखा था। इसे एक सुराग ने मगरबी इंटेलिजेंस को ईरान के उस खुफिया सहराई किले तक पहुंचा दिया जहां एक सेकेंडरी और खुफिया मिसाइल प्रोग्राम चलाया जा रहा था। ये ईरान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का मकाम था कि अपने हीरो की तशहीर के चक्कर में उन्होंने अपने सबसे हसास राज खुद ही जाहिर कर दिए। हसन तेहरानी मुकद्दम सिर्फ हथियार नहीं बना रहे थे, वो ईरान को खला की बुलंदियों तक ले जाना चाहते थे। उनके दौर में जो टेक्नोलॉजी शहाब, सिज्जील और जिलजाल मिसाइलों के लिए तैयार की गई वहीं आज ईरान के सेटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट्स की बुनियाद है। अमेरिकी हुक्काम बशमूल साबिक कमांडर केंथ मैकेंजी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब न सिर्फ वसी है बल्कि इसकी दुरुस्तगी हैरानकुन हद तक बढ़ चुकी है। ये सब उस बुनियादी ढांचे का नतीजा है जो तेहरानी मुकद्दम ने 3 दिहाइयों की मेहनत से तैयार किया था। उन्होंने ईरान को एक ऐसी दिफाई ढाल फराहम की जिसने उसे किसी भी बैरूनी हमले के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आज हसन तेहरानी मुकद्दम ईरान में एक अफसानवी किरदार बन चुके हैं। उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश किया जाता है जिसने खाली हाथों से एक पूरी सनत खड़ी की। उनके शागिर्द और इंजीनियर्स आज उनके नक्श कदम पर चलते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों तक रसाई हासिल कर चुके हैं। ईरानी दिफाई इदारों में आज भी ये कहा जाता है कि अगर तेहरानी मुकद्दम न होते तो शायद ईरान आज भी एक इलाकाई ताकत बनने की ख्वाब ही देख रहा होता। उनकी मौत ने प्रोग्राम को सुस्त ज़रूर किया लेकिन उस नज़रिए को ख़त्म न कर सकी जो उन्होंने नौजवान इंजीनियर्स के दिलों में बोया था। हसन तेहरानी मुकद्दम की कहानी एक ऐसे जुनून की कहानी है जो वसाइल की कमी और आलमी पाबंदियों के सामने कभी नहीं झुका। एक दर्जी के बेटे से लेकर फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम तक का सफ़र कुर्बानियों, खुफिया मिशंस और बेपनाह हिम्मत से इबारत है। वो अपनी मौत के बाद भी ईरान के मिसाइलों की घन गरज में ज़िंदा है। उनकी वसीयत में दर्ज वो जुमला कि यहाँ वो शख्स दफन है जो दुश्मनों की नींदें उड़ाना चाहता था, आज भी ईरान की दिफाई बयानिए का मरकज़ है। तारीख़ उन्हें किस तरह याद रखेगी, एक साइंसी माहिर के तौर पर या एक जंगी हिकमत अमली साज के तौर पर, यह फ़ैसला वक्त करेगा। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर ताकत का तवाज़ुन बदलने वाले खिलाड़ियों में हसन तेहरानी मुकद्दम का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दोस्तों, ये थी शहीद हसन तेहरानी मुकद्दम की मुकम्मल और सनसनीखेज़ दास्तान। क्या आपको लगता है कि किसी एक इंसान की मौत से किसी मुल्क का दिफाई प्रोग्राम रोका जा सकता है? क्या शाहरोद की साइट का इंकशाफ वाकई एक गलती थी या कोई जानबूझकर दी गई मालूमात? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।
اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید دستاویزی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی سنسنی خیز کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔